Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
منك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما في الأنهار سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد لله على كل شيء قدير عدد كل ذرة ومرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد لله على كل شيء قدير عدد كل ذرة ومرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد لله على كل شيء قدير عدد كل ذرة ومرة بسم الله ما شاء الله لا يستغفر إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يستغفر إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من أمرك الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يستغفر إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يستغفر إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من أمرك الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يستغفر إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يستغفر إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من أمرك الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يستغفر إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يستغفر إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من أمرك الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله وعلى الإمام بالله صلاة وسلام عليه بدر الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد عظيم لا صلاة وسلام عليه بدر الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد عظيم لا صلاة وسلام عليه بدر الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة مرة في كل لحظة آمن على الخلق ومن الناس وزنة عرشه ومداد كلماته والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه قدره ومقداره العظيم اللهم صل على النبيين اللهم صل على الملائكة المكرمين اللهم أغفرنا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالجد وأجرنا بالعافية اللهم صل على مدد ونصر وصحبه وآل غنيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل عرش كتب ويكتب أبدا الآمنين على داخل سبحانك وبارك لنا إلى ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا من قبل الأمور كلها بيد يوجد يغفر له يا
tidak ada manusia asal bila Allah Taala. Alhamdulillah. Syukur kita dapat hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan segala nikmat yang melimpah pada setiap saat waktu detik nafas kita apapun selama ini saat ini akan datang telah kita nikmati miliki. Lahir batin terbatas berjumpa semua bagian daripada nikmat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat itu untuk kita mensyukurinya. Memanfaatkan menggunakannya sesuai kebutuhan kita dan apa yang bermanfaat bagi kita dunia dan sampai ke akhirat kita berharap berikanlah dan bersyukur kita sehingga atas segala nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan kita, mudah-mudahan sampai ke hati kita, di jiwa kita, roh kita, dan mudah-mudahan Allah mengangkat kita untuk kita nampakkan menunjukkan di hadapan Tuhan kita Allah melalui ucapan perbuatan tingkah laku kita dalam muamalah kita terhadapnya sesamanya. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala sebab berkahnya sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan golongan kita sebagai hamba-hamba yang pada bersyukur segala nikmatnya Allah. Amin. Senantiasa salawat salam Allah limpah dan hadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para keluarganya, para pengikut, para sahabatnya, para pengikut dan para pencinta. Kita berharap semua kita dimantapkan apa kita dalam menuju jalan Allah dalam cinta dan sempurna terhadapnya kepada kita semua. Dijadikan oleh Allah amin cinta yang dicintai oleh Muhammad dan kepada Allah Subhanahu kita ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Masih kita membahas mengenai masalah adab syiar, adab yang perlu kita jalankan dan kita perhatikan dalam kita berpuasa. Dan beliau mengatakan bagi seseorang yang melakukan ibadah puasa baik yang wajib atau sunnah terutama di bulan suci Ramadan, ada adab-adab yang tidak sempurna puasanya kecuali ketika seseorang menjalankannya. Di antara yang penting harus diperhatikan dari adab-adab yang banyak itu, setiap kita yang berpuasa harus berupaya menjaga lisannya dari berdusta, dari mengumpat, dari ikut campur, tenggelam dalam ucapan yang tidak bermanfaat bagi kita, dan menjaga matanya, telinganya dari mendengar dan melihat apa yang telah dihalalkan baginya, dan yang dianggap sebagai hal yang futur, ya, bukan namanya urusannya dan tidak ada kebaikan baginya. Dan begitu juga yang selalu berupaya menjaga perutnya dari hal namanya dari memasukkan ke dalamnya hal yang haram dan syubhat, terutama ketika berbuka yang harus berupaya sekali untuk tidak berbuka kecuali atas makanan minuman yang halal. Karena berkata sebagian salaf, jika engkau berpuasa maka perhatikan atas sesuatu apa engkau berbuka dan di mana engkau berbuka. Isyarat untuk memberikan dorongan masukkan kepada kita untuk kita betul-betul menjaga dan berhati-hati pada sesuatu yang kita berbuka dengannya. Begitu juga layaknya seseorang yang melakukan ibadah puasa harus selalu menjaga seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan dosa, kemudian dari hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Karena dengan sebab itu sempurna akan puasanya dan akan menjadi lebih baik. Dan berapa banyak dari seseorang yang melakukan ibadah puasa yang mencapai dirinya dengan lapar dan haus, tapi dia biarkan anggota tubuhnya dalam melakukan perbuatan maksiat, maka dengan sebab itu rusaklah puasanya dan sia-sialah capeknya. Sebagaimana Nabi Muhammad beliau bersabda, berapa banyak dari seseorang yang melakukan ibadah puasa yang tidak mendapatkan bagi dirinya dari puasanya tersebut kecuali lapar dan haus. Dan meninggalkan perbuatan maksiat itu wajib selalu bagi orang yang berpuasa dan tidak. Tetapi bagi yang berpuasa lebih utama untuk dia berjaga-jaga jangan sampai berbuat maksiat, dan berjaga-jaga jangan sampai berbuat maksiat itu lebih wajib ditekankan oleh agama terhadapnya pahamilah. Mungkin itu sudah kita jelaskan begini. Kita lanjutkan. Rasulullah alaihissalam berkata, Nabi Abu Muhammad mudah Allah limpahkan terhadap beliau salam. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim dari hadis riwayat dari Imam Sayyidina Abi Hurairah. As-shawmu junnah, puasa itu secara umum junnah sebagai tameng. Puasa wajib, begitu juga puasa sunnah,
puasa. Arti perisai, pelindung dari ini, pelindung bagi diri kita, lahir batin kita. Faedah kan yang musuh-musuh ahadikum, maka apabila tiba hari puasa salah satu di antara kalian wahai umat, artinya ketika kalian berpuasa, setiap kalian wahai umat, fala yarfus, hendaklah ia tidak melakukan perbuatan atau mengucapkan perbuatan yang rafat, yang tidak baik, yang tidak senonoh. Wala yamsuk, dan jangan ia berbuat fisik atau mengucapkan kalimat-kalimat yang beliau secara agama dianggap fasik, seperti berdusta, mengumpat dan lainnya, atau juga berbuat sesuatu yang membuat kita dianggap secara agama fasik, haramkan, lakukan yang diharamkan. Seseorang ketika melakukan yang diharamkan, ia secara syariat dinamakan fasik. Wala yajhal, dan hendaklah ia di hari itu tidak berbuat jahil, tidak berbuat sesuatu yang dianggap yang tidak layak, walaupun bukan haram, walaupun bukan makruh, tapi dapat nasi. Dimanapun dia berada, walaupun di pasar. Faedah mawad syata mawadalahu, maka apabila ada seseorang syata mahu yang mencacinya, dan sengaja ia namanya ingin mengharapkan dari kita balasan cacian, syata yang mencaci dan ia ingin kita buat balas untuk mencacinya, awgatarahu, sengaja untuk namanya gata, perang sama kita, kelahi dengan kita, mengajak namanya berantem sampai saling satu sama kita dengannya saling membunuh. Faliyakun ini selain maka hendaklah yang mengucapkan sesungguhnya aku seseorang yang sedang melakukan ibadat puasa. Khilaf antara ulama apakah ia ucapkan dengan suara yang jelas, nada yang jelas di hadapan orang yang bersangkutan, atau ia ucapkan mengingatkan dirinya, ini soal sesungguhnya aku puasa, agar dia tidak membalas cacian dengan cacian dan tidak namanya melayani apa yang diinginkan olehnya, jadi bukan salah berantem dan lain sebagainya. Jika kita lihat namanya kondisi, begitu juga hal-hal yang lainnya. Artinya harus kita muraqabah, harus kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang puasa membuat kita lapar. Biasanya lapar ini tensi darah seseorang naik. Kadang-kadang diganggu sedikit meledak langsung. Tapi karena kita mengharap pahala datang dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu agung, tak ada manusia yang mampu membayangkan apa yang disiapkan oleh Allah baginya. Kalau Allah terima puasa, Allah terima puasanya. Maka Nabi Muhammad mengingatkan kita, ingatkan dirimu, begini Israel. Ini sahih. Sesungguhnya aku sedang melakukan ibadat puasa, ibadat yang agung yang mulia, menyerupai Tuhanku Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Yang tak makan dan minum, tidak melakukan sesuatu yang biasa dilakukan oleh seseorang manusia, dan mengharapkan pahala yang besar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita ingatkan diri kita akan hal tersebut, insyaallah itu bisa kita meredam amarah kita sehingga kita bersabar. Tapi tanpa menyimpan dendam. Kalau kita sabar sampai menyimpan dendam, nanti bisa puasa.
Artinya ingatkan dan maafkan. Anggap aja lillah, anggap aja lillah. Karena mencaci seseorang, membalas cacian dengan cacian bukan sunnah Nabi Muhammad. Bukan etika adab yang diajarkan diwariskan oleh Nabi Muhammad. Baik kapanpun, di bulan apapun, dimanapun, terhadap siapapun. Terhadap siapapun. Ya, karena ini bulan puasa, berarti harus kita lebih berhati-hati. Karena bulan mulia. Bulan agung, bulan yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan kita untuk umat Nabi Muhammad. Allah siapkan bagi kita dalam ibadat puasa itu pahala yang luar biasa, pahala yang amat sangat agung luar biasa. Dan melatih kita. Karena puasa sebagai latihan buat kita, pemanasan bagi kita agar kita bisa insya Allah yang mampu menahan amarah kita, yang mampu bersabar selama ibadat puasa. Mudah-mudahan habis puasa bisa sabar. Jangan sampai habis puasa selesai baru malam lebaran sudah hilang semua sabarnya. Kadang-kadang kita sendiri kita yang berbuat dengan kebaikan yang besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita sendiri yang menghabiskan kebaikan itu. Berbuat kebaikan walaupun repot, susah, payah, berat berbuat baik pada syaitan, dan mau kita berbuat baik. Hawa nafsu kita juga tidak mau kita berbuat baik. Banyak hal-hal rintangan untuk kita berbuat baik. Lebih susah lagi menjaga kebaikan itu agar tetap mendapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agar tetap kebaikannya itu, balasan itu selalu kita dapatkan. Karena Allah berjanji, "Kama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapapun yang membuat suatu kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, sekecil apapun kebaikan, baik lahir atau batin, ucapan atau perbuatan, antara ia dengan sesama, dia dengan Tuhannya, Allah mengamal atau antara sesama, Allah mengatakan ya lahu, maka dia akan selalu melihatnya. Ya lahu saat itu dan seterusnya akan datang, dia akan melihatnya di dunia sampai kelak di akhirat. Itu juga sebaliknya. Syaitan berupaya jangan sampai kita melihatnya. Maka ia akan selalu menggoda, merayu bagaimana kebaikan itu tidak lagi kita dapatkan dari Allah, tidak lagi kita lihat, habis hancur. Bagaimana kita bangun sesuatu, bangun masjid, insya Allah repot luar biasa, setahun, 2 tahun, 3 tahun, misalnya atau lebih, biar nama ibadat, tapi menjaga masjid jauh lebih baik, apalagi masjidnya besar. Menjaganya jauh lebih susah daripada membangunnya. Begitu juga amalan kita, menjaganya jauh lebih susah. Kadang-kadang dengan satu kalimat kata Rasulullah SAW yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, habis gugur amal kita. Bukan sehari 2 hari, bukan setahun 2 tahun, bahkan bisa 5-10 tahun kata Nabi Muhammad SAW. Habis satu kalimat yang kita ucapkan, satu kalimat yang membuat buruk hari kita Allah Subhanahu wa taala, kita sendiri yang menghancurkan amal kita yang kita lakukan selama 5-10 tahun. La ilaha illallah, satu kalimat. Bagaimana kalau 2 kalimat? Bagaimana kalau kalimat itu diucapkannya di masjid? Di pasar itu kalimat tak layak, walaupun tempat maksiat. Diucapkan oleh seseorang mukmin adalah tak batas bagaimana kalau ucapan di majlis. Bagaimana kalau majlisnya di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa kalau kita di rumah presiden seorang raja? Kita harus selalu waspada, dan harus selalu tidak merasa aman dari penyebab buruknya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin banyak amal kita, maka harus semakin takut hilang amal kita itu.
biasa hartanya melimpah ruah, dia takut hilang, takut hancur bisnisnya. Lebih daripada orang yang bisnisnya kecil, lebih daripada orang yang hartanya sedikit, semakin banyak dia punya harta, semakin khawatir dia hancur hilang hartanya. Begitu juga semakin besar banyak bisnisnya, semakin dia takut hancur. Itu kalau urusan dunia. Urusan namanya pahala jauh lebih takut, harusnya seperti itu. Karena bisnis uang harta yang kita lakukan hanya bermanfaat buat namanya kehidupan dunia kita. Kalau memang kita pintar harta itu kita gunakan untuk kebaikan sehingga menjadi amal jariah. Kalau enggak, semua kita sadar tidak ada orang yang masuk ke namanya ke liang kuburnya ada satu sertifikat rumah yang disisakan dibawa ke kuburnya. Walaupun rumah dahulu ketika dia miskin tidak ada sertifikatnya dari bawah. Rumah bahari ketika dia miskin hancur semuanya, tidak dibawa juga, tidak ada yang bawa. Satu perusahaan PT-nya dibawa, tidak ada yang dibawa. Tidak ada satupun yang dibawa, tidak tersisa apapun dari amal yang dia lakukan. Bahkan cincinnya terbikin dari kayu dibawa. Sehingga dahulu ya Hadramut itu ada orang kaya luar biasa. Ketika ayah meninggal, sebelum ia meninggal dia wasiat kepada ahli waris yang kalau aku meninggal, kalau aku ditutup dengan kain kafan, sisakan tanganku ya, sisakan tanganku biar terbuka, biar orang lihat tidak ada yang kubawa, tidak ada yang kubawa, biar orang tahu tidak ada yang kubawa ke alam kubur. Nanti apa yang dimanggakan dengan harta, begitu juga namanya jabatan yang setinggi langit, jabatan setinggi langit. Hanya bermanfaat di dunia aja, Bang. Habis di dunia habis. Wa min adab shalah, termasuk bagian daripada adab-adab yang selayaknya dijaga, dipelihara, diperhatikan oleh setiap yang berpuasa. Sekali lagi baik wajib atau sunnah, terutama di bulan suci Ramadan, terutama bagi di antara kita yang membiasakan puasa. Alhamdulillah, ada sebagian kita yang membiasakan ibadah puasa. Jadi harus perhatian terhadap adab-adab ini, karena adab itu akan membuat puasa kita atau begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya akan menjadi sempurna. Maka ketika sempurna baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain kita harus ikhlas, kita juga harus berupaya untuk sempurna. Ayyukum yabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Harus ahsan, harus kita sempurnakan. Semakin sempurna semakin baik. Setelah itu baru kita ikhlas. Ikhlas juga harus ahsan. Bagaimana ahsan yang kita laksanakan yang wajibnya, kita laksanakan sunnahnya, begitu juga adabnya kita laksanakan. Karena Allah kan lihat ini amalan kan ada amalan lihat mana yang paling sempurna, taruh di tempat yang sempurna, dan taruh di tempat yang ini, dan nanti sesuai dengan apa yang dilakukan itu balasannya. Semua kita tadi sholat Allah lihat mana yang lebih sempurna, yang lebih sempurna, yang sempurna taruh di sini, yang paling sempurna taruh di sini, yang sempurna di sini, yang hampir sempurna di sini. Ya semua masing-masing. Allah yusallana wa bin nahar, adalah yang tidak memperbanyak tidur di siang hari. Bukan tidak boleh tidur, jangan memperbanyak tidur siang hari. Kecuali dia takut khawatir. Kalau dia bangun, dia akan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena solusi baginya tidur, maka tidur lebih baik. Karena tidur itu saudaranya mati. Nah, kalau orang tidur tidak bisa dia berbuat kebaikan yang dia bisa ketika dia bangun. Walaupun kalau dia tidur niatnya baik ibadat. Walaupun di luar puasa, kalau tidur niatnya baik ibadat, jadi tidur dan jadi tidurnya. Ya, tapi
seperti orang yang berbuat baik. Karena ketika kita tidur, biar kita bisa ucap tasbih, ucap tahlil dan lain sebagainya. Tidak bisa kecuali orang yang baru, kecuali orang yang baru. Wala yakrul akrabillahi tanya, tidak memperbanyak makan di malam hari. Wal yaktasib bidzalik kalayat tengah-tengah. Bidzalik dalam semua itu hidupnya. Silakan, jangan terlalu banyak makan, silakan jangan terlalu banyak terutama di malam hari. Atayna masalju wal atas sampai atau sehingga ia mendapatkan masalju wal atas tersentuh oleh rasa lapar dan haus. Merasakan apa? Merasakan haus. Dan bagaimana beratnya menahan rasa lapar dan menahan rasa haus. Agar kita peduli dengan sesama kita, tujuannya agar kita peduli dengan sesama kita. Jangan kita namanya menjadi manusia yang egois, yang hanya mementingkan kepentingan kita, kebutuhan kita tanpa memperhatikan sekitar kita. Sehingga kalau kita mendengar orang yang kelaparan, kita merasa, ya Allah, bagaimana sakitnya, bagaimana beratnya, sehingga kita terdorong untuk memberikan sesuatu yang kita mampu untuk kita berikan kepada mereka agar hilang rasa lapar hausnya. Fatatahaddad nafsuh, maka dengan sebab itu tatahaddat nafsuh. Jadi lebih baik nafsunya dirinya, nafsu yang ada pada dirinya. Wala tatahaddat, boleh terdidik. Wa tarkuta syahwatu, dan mulai syahwatnya melemah karena lapar. Semakin lapar seseorang semakin lemah syahwatnya. Karena syahwat kita itu akan menjadi kuat kalau kita kenyang. Kalau kita kenyang dia menjadi kuat. Kalau kita kenyang dia syahwat kita akan menjadi kuat. Tapi kalau kita lapar dia akan menjadi lemah. Ketika ia lemah maka kita bisa mengendalikannya. Kalau ia kuat, repot kita mengendalikannya. Ya tinggal siapa yang kuat dan seperti Imam Busiri dalam Qasidah Buddha, beliau mengibaratkan nafsu itu seperti seekor namanya kuda yang liar. Seperti kuda yang liar. Kalau kuda liar repot untuk kita tundukkan, susah untuk kita menaikinya. Jangan sampai mendekat aja kita takut, khawatir. Kenapa? Karena dia liar. Tidak mudah untuk kita kendalikan dan tidak mudah untuk dia tunduk kepada kita. Bahkan salah-salah kita di sepak terjangnya atau lain sebagainya. Tapi kalau dia sudah tunduk, lemah, tunduk, ya tinggal kita saja. Wa yastani bagal dan akan menjadi yastani, bercahayalah galbu hatinya. Wa dzalika sirru maksud, dan hal itu merupakan rahasia dari puasa dan tujuan dari puasa. Rahasia puasa, tujuan puasa itu ya, nafsu kita terdidik, terarah menjadi baik dan menjadi lemah syahwat kita, keinginan nafsu kita untuk namanya melakukan hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa kita arahkan, kendalikan dan hati kita bercahaya. Itu yang kita inginkan, sehingga kita tahu yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik, yang mana yang sunnah, yang mana yang bid'ah, yang mana yang tauhid, yang mana yang syirik. Hati bercahaya, karena hati bercahaya. Seperti saat ini, alhamdulillah kita bercahaya. Semakin banyak cahayanya, semakin kita tahu, bahkan kotoran kecil pun kita tahu. Tapi semakin gelap, semakin tidak tahu. Bahkan kadang-kadang di hadapan tidak tahu kenapa gelap. Tapi kalau terang sampai ke ujung-ujung tahu, bisa kita lihat. Begitu orang-orang bahan
Ia melihat bukan di masanya, ratusan tahun setelahnya ia lihat dengan hati yang terang yang dimiliki olehnya. Ratusan tahun ia bisa lihat. Nah, seperti kita saat ini, alhamdulillah terang. Ya, kalau kita di luar sana terang, kita lihat dari ujung Indonesia ke ujung sana ternyata. Semakin terang dengan hatinya, semakin kelihatan. Jangan salah, jangan heran kalau orang-orang bahari melihat sesuatu yang jahat. Jangan heran kalau Rasulullah sudah cerita semua kepada kita. Dan Rasulullah, ya, manusia yang paling terang hatinya, sehingga apa yang akan terjadi kelak nanti ribuan tahun, miliaran tahun, Rasulullah sudah tahu. Bukan baru saat ini Rasulullah tahu. Rasulullah sudah cerita semua kepada kita tentang apa yang akan terjadi setelah masa hidup saya beliau cerita, habis diceritakan oleh Rasulullah. Bahasa kita khatam tanpa ada sesuatu yang dilewatkan oleh Nabi Abu Muhammad SAW. Sebagiannya secara beliau secara jelas beliau sebutkan, sebagian beliau sebutkan secara global. Dari tanda-tanda kiamat dan apa yang terjadi ketika kiamat dan seterusnya, sampai orang masuk ke dalam surga Allah, sampai Rasulullah cerita kepada kita manusia yang terakhir yang keluar dari neraka. La ilaha illallah. Kira-kira ada Nabi Rasul yang mengatakan manusia terakhir yang keluar dari neraka selain Nabi kita Muhammad? Dan ya, Nabi kita Muhammad. Bahkan ia cerita bukan hanya sekedar itu. Ada riwayat terakhir orang itu keluar dari neraka Allah setelah ia menghuni neraka Allah itu 7.000 tahun. Setelah sehari di sana seperti 1.000 tahun di sini. Allah mengatakan, "Inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun." Satu hari di sana seperti 1.000 tahun. Alfi sana, 1.000 tahun bukan 1.000 hari. Seperti 1.000 tahun. Ini mendiam di neraka Allah 7.000 tahun baru dikeluarkan oleh Allah. La ilaha illallah. Rasulullah cerita siapa yang terakhir dikeluarkan oleh Allah dari neraka, dan Rasulullah cerita sudah apa yang terjadi setelah itu pun Rasulullah sudah cerita. Kenapa hatinya? Dan itu tujuan puasa dan rahasianya. Jangan sampai kita puasa tanpa gelap hatinya. Ada orang yang puasa tanpa gelap hatinya. Ada orang yang sholat tanpa gelap hatinya. Ada seseorang yang beribadah, habis ibadahnya tanpa gelap, tanpa jauh dengan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Tanpa sombongnya, tanpa ujubnya, tanpa hasudnya, tanpa ikitnya, tanpa macam-macam. Tanpa kebenciannya kepada saudaranya. Wal bina wal janib al-sa'ib ar-rahiyah wa itan tanabul syahwat wal ladzat kama dzakarna, maka hendaklah seseorang yang berpuasa itu menjauhi ar-rahiyah, hal-hal yang berlebihan yang diinginkan oleh nafsu kita. Makan berlebihan, minum berlebihan, dan lain sebagainya. Apa yang bahasanya? Seperti hura-hura gitu, berlebihan dalam segala hal. Wal ikthar, dan memperbanyak di tanawul syahwat, dari tanawul mendapatkan untuk dirinya syahwat apa yang diinginkan olehnya. Wal ladzat, dan hal-hal yang lezat bagi hawa nafsu, bagi dirinya hawa nafsunya. Maka jadi masalah bukan dilarang, bukan diharamkan, dan juga dimakruhkan. Dan juga dimakruhkan karena namanya selagi dia halal boleh silakan. Tapi kita diharapkan untuk mendapatkan rahasia puasa dan dilatih ketika bulan suci Ramadan. Sehingga kita kalau habis Ramadan bukan tidak makan, ya makan ala kadarnya, sekedar hanya menikmati nikmat dari Tuhan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak berlebihan. Karena takut repot, bahaya. Kalau sudah terbiasa untuk hal yang diinginkan oleh syahwatnya, hal-hal yang lezat, yang nikmat untuk dia, namanya dia dimiliki, dia konsumsi, nanti dia akan tumbuh seperti itu. Sehingga dia sulit namanya
untuk mendidik dirinya nafsunya. Kenapa? Karena sudah tumbuhnya, besarnya, berkembangnya dari hal itu. Maka ketika puasa ditahan-tahan. Ya. Sehingga setelah puasa itu ala kadarnya, sekedar menyicipi, sekedar mungkin mengetahui, sekedar hanya menikmati, tidak tenggelam dalamnya. Kalau tidak ada masalah. Dan masalah Rasulullah juga seperti itu. Rasulullah tak pernah memaksakan sesuatu makanan atau minuman. Rasulullah makan apa adanya. Begitu juga minum apa adanya. Begitu dia pakai itu apa ada. Tidak memaksakan hal-hal yang masya Allah. Ya kalau ada alhamdulillah. Bukan berarti duitnya banyak melimpah puasa serta jabut. Bahkan kadang-kadang kanan biru yang kiri putih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kama karena sebagaimana telah kami sebutkan, wa aqallu dzalik paling minim hal itu an takuna 'adatu wa yatrafu wahida fi Ramadan wa ghairi. Paling minimnya kebiasaannya dari tarafu, dari berlebihan, hanya berlebihan itu. Mintanya kepadanya yang masya Allah satu sama di bulan Ramadan dan selain Ramadan. Paling tidak seperti itu sama. Kebiasaannya di bulan Ramadan dan Ramadan paling minim sana. Kalau bisa ya di bulan Ramadan itu dikurang-kurangin sedikit, paling minim ya sudah sama. Jangan berlebihan. Wahada agama yang panggilan ini paling sedikit yang selayaknya untuk dilakukan oleh seseorang mukmin. Wa illa jika tidak falil riyadhah maka riyadhah. Latihan untuk kita menaklukkan hawa nafsu kita agar kita sehat, rohani sehat, sehingga jasmani akan sehat. Bukan latihan jasmani, latihan rohani. Wa mujanabati syahwatin nafs at-kabir, dan menjauhi syahwatin nafs, keinginan nafsu itu ada adabun kabir, ada bekas yang sangat besar fi tanwiril qalb, dalam namanya bercahayanya hati kita. Menjauhi apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kita, ada bekas yang besar, ada beliau dalam namanya bercahayanya hati kita. Tutlah bil khusus, dan itu dituntut secara agama secara khusus di Ramadan, di bulan suci Ramadan. Tuntut di bulan suci Ramadan untuk hal seperti itu agar kita sedikit menahan, melatih hawa nafsu melatih hawa nafsu kita. Tadinya makan banyak, yang dicip aja yang enak. Dicip aja ya, mungkin dikurangi separuh. Dilatih sehingga ia bisa, sebagaimana Nabi Abu Muhammad SAW mendidik kita. Wa amal ladzina ja'una fi Ramadan, dan adapun mereka menjadikan bagi mereka fi Ramadan, dalam musim Ramadan ada kebiasaan-kebiasaan. Bagi mereka yang menjadikan bulan Ramadan itu ada kebiasaan minat tarafuhat wa syahwat, jadi tarafuhat yang berlebihan dan syahwat. Alladzina la yata'aduna fi ghairi Ramadan, yang mereka tidak biasa untuk melakukan itu di selain bulan Ramadan. Fa ghururun wa lahum syaitan in hasalat min lahum, maka itu adalah ghurur, tipuan, dan mereka ditipu dengan sebabnya oleh syaitan karena hasadnya dia dari hal itu bagi mereka. Hatta la yakun barakat shaum, sehingga mereka tidak mendapatkan keberkahan puasa mereka. Wala tadar alaihim atharu min anwar mukashafat, dan tidak nampak terhadap mereka bekas-bekas dari puasa yang mereka lakukan selama Ramadan, dari cahaya-cahaya wal mukashafat, dengan cahaya yang ada dalam hati kita. Kita itulah Allah bukakan bagi kita hal yang gelap. Tadi tidak kelihatan jadi gelap, jadi kelihatan. Kenapa? Karena cahaya. Jadi kita bisa kasyaf, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dibuka tabir itu? Karena cahaya. Cahaya itu menghilangkan
menipis kegelapan sehingga tadi enggak kelihatan jadi kelihatan. Wal khusyuk lillah, khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala, wal inkisar baina yadayhi, dan inkisar namanya merasa hancur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ina-ina dan sebagainya. Wa taladdud bi munajati, dan merasakan lezat dalam munajat kepada Allah. Wa tilawat kitab wa dzikri, dalam membaca Al-Qur'an, kitabnya, dan dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Merasakan nikmatnya munajat kepada Allah, munajat namanya nikmatnya baca Al-Quran, nikmatnya baca nikmatnya membaca zikir, khusyuk kepada Allah yang kisah. Wa kana ada salat, dan dahulu kebiasaan orang-orang bahari orang lalu. Ahmad sallallahu alaihi wasallam bersyukur atas mereka at-taglil min al-adat wa syahwat, sedikit di selama Ramadan min al-adat, melakukan kebiasaan-kebiasaan dan syahwat. Apa-apa yang biasa tidak dilakukan selain Ramadan sedikit, karena boleh ada tapi sedikit. Wal istiqlal min al-amal salihan fi Ramadan bil khusus, dan memperbanyak dari amal-amal saleh di bulan suci Ramadan secara khusus. Wa in kana dzalika ma'rufan min siyarihim fi jami'il awqat, walaupun hal tersebut ma'rufan dikenal dari siyarihim sejarah mereka, perbuatan mereka selama hidup mereka, fi jami'il awqat, dalam seluruh waktu-waktu mereka, terutama di bulan suci Ramadan. Wa min adabi, dan dari adabnya puasa Ramadan. Kalau ditanyakan Bapak, dan indah mudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana lebih afdal, puasa sunat hari Senin menjelang Selasa, atau puasa sunat hari Kamis menjelang hari Jumat? Yang mana lebih afdal? Kemudian juga yang mana lebih afdal, sholat sunat rawatib di masjid atau di rumah? Kalau qabliyah ba'diyahnya, kalau di rumah kan katanya tidak riya, kalau di masjid satu paket. Itu kaitannya karena sembahyang juga berpuasa kita. Jadi pertanyaannya dua itu. Yang mana lebih afdal kalau ada pilihan kan? Semua memiliki kelebihannya. Kalau yang mana lebih afdal, ya barangkali bisa seseorang itu berbeda. Bisa bagi seseorang itu lebih afdal puasanya di hari Senin, ada juga seseorang bisa lebih afdal puasa hari Kamis. Mungkin seperti itu. Tapi secara umum, ya kapan seseorang mendapatkan waktu yang ia miliki, yang ia bisa melakukannya dengan sempurna, maka itu jauh lebih afdal. Mungkin seseorang kesibukannya di hari Kamis lebih, di hari Senin agak kurang mungkin, berarti sehingga dia bisa melaksanakan puasanya lebih baik, berarti baginya Senin lebih afdal. Atau mungkin seseorang di hari Kamis namanya kesibukannya agak kurang, di Senin dia namanya terlalu sibuk misalnya, jadi sehingga kalau di hari Kamis lebih nyaman dia puasa dan lebih sempurna, ya berarti afdal baginya di hari Kamis. Kalau memang sama baginya, ya berarti sama-sama baik. Afdal ketika dia namanya melihat dijauh dengan niatnya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di hari Senin, diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi rasul di hari Senin. Rasulullah hijrah di hari Senin, sampai di kota Madinah di hari Senin. Rasulullah wafat di hari Senin. Di hari Senin, maka dia milih hari Senin. Kenapa? Karena hari yang Allah pilih untuk Nabi Muhammad. Berarti afdal hari Senin. Wallahu a'lam. Yang kedua, sholat rawatib qabliyah ba'diyah di rumah kalau afdal karena tidak riya, di kamar sendirian atau di masjid bisa riya dilihat ke orang. Qabliyah ba'diyah isya misalnya, atau zuhur asar, atau zuhur ba'diyah qabliyah ba'diyah. Apakah di rumah dalam kamar atau masjid? Ada sholat yang disunahkan di masjid, ada sholat di
sholatnya secara umum ya masjid rumah Allah berarti jauh lebih baik. Tapi jangan juga kita biarkan rumah kita bagikan kuburan. Kita juga diajarkan untuk melaksanakan sholat sunnah di rumah, terutama yang afdal itu sunnah itu sholat duha. Sholat duha sunnahnya di masjid. Kalau memang kita ada waktu, alhamdulillah kalau kita setiap namanya subuh ada majlis seperti ini. Ini masuk waktu duha. Kita sholat Islam ini masuk waktu duha. Maka kita juga niat mumpung kita di masjid niatnya duha dan Islam, sehingga kita alhamdulillah melaksanakan sunnah namanya sholat duha itu di masjid. Dan secara umum sholat sunnah ya lebih baik di masjid dari di rumah, karena ada riwayat dari Nabi Abu Muhammad sholat seorang di masjid itu sunnah seperti seorang yang melakukan ibadat umrah pahalanya. Tapi kalau memang dia takut, khawatir kalau dia di masjid dia riya dan lain sebagainya sholatnya. Tapi kalau dia tidak takut ya sholatnya di masjid. Atau mungkin sama baginya di rumah sama di masjid sama dari ya. Di mana afdal ya? Afdal di masjid. Kenapa afdal di masjid? Kalau baginya sama, kalau baginya takut dia lihat, bahkan kalau bisa dipastikan lebih dianya dari tidaknya afdal di rumah. Tapi kalau memang tidak sama, misalnya sama di rumah sama di masjid sama dari ya bagusnya di masjid. Kenapa? Niatnya biar dakwah, biar orang lihat dia sholat, orang pun ikut sholat. Jadi ya barangkali seseorang itu pada suatu ketika bisa mungkin berubah. Pada suatu ketika mungkin walaupun dia biasa ada riya, takut timbul namanya syaitan, tapi tidak mungkin dia biarkan kita berbuat nyaman dulu, tidak mungkin. Orang-orang yang kuat kayak gunung itu, Pak. Kalau kita ini imannya masih bertambah, masih berkurang. Kita ini iman Yazid bayar terus, iman kita ini masih bertambah, masih berkurang. Kalau imannya sudah stabil, berarti sama. Kedudukannya mau di mana? Di mana pun. Jadi lihat kondisi. Artinya secara umum di masjid lebih baik. Ada riwayat tadi, ada pahala seperti seorang yang melakukan ibadat umrah. Dan jangan juga biarkan rumah kita tanpa sholat sunnah. Ya, ada juga kita sholat sunnah di rumah, sholat sunnah kita di rumah. Karena Rasulullah sholatnya seperti itu. Karena beliau di masjid, begitu juga sholat beliau di rumah. Nabi Muhammad SAW, terutama beliau tahajudnya biasanya beliau di rumah. Biasanya beliau di rumah tahajudnya. Kecuali bulan suci Ramadan, terutama di 10 hari terakhir beliau tahajudnya di masjid. Beliau i'tikaf di masjid. Wallahu a'lam. Nanti bisa ditanyakan lagi sama saya. Alhamdulillah kita banyak ulama. Dan ulama mereka punya pemikiran, pendapat masing-masing. Banyak, alhamdulillah. Dengan pendapat itu alhamdulillah. Kemudahan bagi setiap kita. Sehingga kita bisa pilih yang mana pas buat kita. Tapi juga jangan acak-acak sendiri. Kita harus komitmen. Jangan mau pilih yang nyamannya aja, tidak boleh itu. Tidak boleh. Harus fokus di mazhab Syafi'i. Alhamdulillah Indonesia dari awal sampai sekarang umumnya 99% dari dulu, kalau belum 100% mazhab Syafi'i. Bukan berarti kita ikut mazhab lain, kalau mazhab lain salah. Alhamdulillah mazhab yang ada benar. Ya kalau memang kita terpaksa, ya namanya kondisi. Yang tadinya makan sayur lodeh, sayur asam, ya namanya berangkat ke Mekah, ke Madinah, ya harus berubah makanan. Menunya harus berubah. Mau tidak mau dia paksakan harus cocok.
Begitu juga kondisi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga kita harus memperhatikan kualitas. Begitu juga kalau bisa diperbanyak sholat. Diperbanyak sholat, latihan. Nanti kebetulan kita di masjid. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita sehat afiat, jaga kita dari musibah bencana malapetaka. Allah imankan Islam, iman takwa kita kepada Allah. Allah sayangi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari kaum muslimin dimanapun mereka berada, terutama yang ada di Aceh. Saudara kita yang sedang tertimpa musibah, karena saya dengar barusan ini, baru-baru ini, hari-hari ini di Aceh itu ada 4 desa hilang. 4 desa hilang. Bukan banjir, hilang. Bukan 1 desa, 4 desa tenggelam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang muslim, Allah Subhanahu wa taala ampuni salam khilaf mereka, Allah angkat derajat mereka, Allah jadikan kubur mereka teman daripada taman surganya. Allah jagakan kita insyaallah daripada bencana musibah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mantapkan sekali lagi Islam kita, iman kita, ketakwaan kita kepada Allah, dan sama-sama kita muslim, dan Allah satukan hati muslim, dan Allah Subhanahu wa taala mantapkan kita dalam mengikuti jalan Nabi Abu Muhammad. Salah khilaf kita dimaafkan, kekurangan kita disempurnakan, dosa kita diampuni insyaallah. Kita berharap sebagai dosa kita Allah jadikan kebaikan buat kita, apapun niat kita, hajat kita dari kebaikan dunia akhirat, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah jalannya diiringi عافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. Ini masuk waktu duha, karena salat duha sunnahnya di masjid. Alhamdulillah kita niatnya duha isya. Sunnah duha, sunnah isya. Nanti kita sempurnakan nanti di rumah kalau